السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں بیگم رسیاں کاٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے کے ساتھ رسیاں کاٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرو گے البائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ کائی قبیلے میں خیمے جل رہے ہوتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر غازی تلواریں بے نیام کر لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا عائشہ، میں ان منگول کتوں سے اس کا حساب لوں گا۔ اگر انہوں نے سپاہیوں کی تلواریں لے لی ہیں تو کیا ہوا، میری تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو عائشہ اسے روک دیتی ہے۔ اگلے لمحے التوگا قبیلے میں داخل ہو کر دعویٰ بول دیتا ہے اور کہتا ہے، سب کچھ نیز تو نابود کر دو۔ یہ دیکھ کر غازی منگول 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 پکارتا ہے، جسے سنتے ساتھ ہی خواتین خیمے سے باہر آ جاتی ہیں اور التوگا سپاہیوں کے ساتھ عوام کو کاٹتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ وہ جس بھی طرف گھوڑے کا رخ کرتا ہے وہاں پہ قتل عام کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالا خاتون تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہیں، بچوں کو اندر لے جاؤ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی خواتین مقابلہ شروع کر دیتی ہیں۔ حلفاء الجن اور گونچا سب دفاع کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، سپاہی بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، مگر منگولوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بالا خاتون بلند آواز سے کہتی ہیں، ثابت قدم رہو سپاہیو، ہم ان کتوں کو اپنے قبیلے سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ بالا خاتون کو دیکھتے ساتھ ہی التوگا گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ جنگل سے لوگان عثمان صاحب کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، تمہارے خاندان اور تمہارے لوگ جن کو بچانے کے لیے تم نے اپنے گلے میں زنجیریں ڈالی تھیں وہ اب موت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں صرف تمہارا چہرہ دیکھوں گا، تمہاری خاتون، تمہارے بچے اور تمہارے لوگ، میں سب کے سر جب میدان میں اتاروں گا تو تمہاری طرف دیکھوں گا، میں صرف اس آگ کو دیکھوں گا جو تمہاری آنکھوں میں جلے گی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر تم نے میرے خاندان اور لوگوں کے لیے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ ہتھکڑیاں کھولو، پھر ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے، کائی قبیلے میں کس کے لیے انجام کا وقت اور کس کے لیے بادشاہت کا وقت ہے، اب میں یہ دیکھوں گا۔ سوچو عثمان، سوچو تم اب اپنے قبیلے میں کیا دیکھو گے۔ قبیلے میں خواتین کی مزاحمت جاری ہوتی ہے۔ التوگا بھی عام عوام اور سپاہیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ حلیمہ بچوں کے ساتھ ایک خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ باہر بچوں، بزرگ اور خواتین کی لاشیں بھی پڑی ہوتی ہیں۔ لڑائی کے دوران فاطمہ کو مشکل میں دیکھ کر بالا خاتون چلاتے ہوئے فاطمہ پکارتی ہیں، مگر حلیمہ خیمے سے نکلتے ہوئے اس منگول کو تیر مار کر ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون سکھ کا سانس لیتی ہیں اور فاطمہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس لیے اورحان سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ اورحان کو زندہ دیکھ کر حلفاء بہت خوش ہوتی ہے۔ اورحان اور سپاہی گھوڑوں پر سے منگولوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ زبردست انداز میں جواب دیا جاتا ہے۔ سروجہ اور یوسف بھی ابو تاب کے ساتھ اپنی تلواریں چلا رہے ہوتے ہیں۔ شامل بھی گھوڑے سے اترتا ہے اور منگولوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ علاؤدین ایک منگول کو جہنم واصل کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم ان گیدڑوں کو ہرگز موقع فراہم نہیں کریں گے، شاباش۔ ایک ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود اورحان دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہا ہوتا ہے اور منگولوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے کہتا ہے، اگرچہ میں زخمی ہی کیوں نہ ہوں، میں اتنی آسانی سے قبیلہ تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مسلسل منگولوں کی لاش پہ لاش گراتے ہیں، مگر منگول کم ہونے کا نام نہیں لیتے، جتنے مرتے ہیں اتنے اور آتے ہیں۔ حلفاء بھی زبردست انداز میں لڑتے ہوئے مشکل میں پھنس جانے کے باوجود خود کو نکال لیتی ہے۔ اس لیے میں اورحان اس تک جا پہنچتا ہے۔ اورحان کو زخمی دیکھ کر حلفاء بہت پریشان ہو جاتی ہے تو اورحان کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حلفاء کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ مرکزی خیمے کے سامنے کھڑے منگولوں کو البائی مار رہا ہوتا ہے اور راستہ صاف کرنے کے بعد دروازے کے سامنے جاتے ہوئے کہتا ہے، یہاں سب کو ان کا حق ملے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولتا ہے اور خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر تخت کے سامنے جاتے ہوئے کہتا ہے، اب اس پوسٹ کا مالک میں ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور مزید کہتا ہے، اب سے اس ریاست پر حکمران میں ہوں عثمان۔ اس لیے میں بیگم وہاں آتی ہے اور البائی اس سے کہتا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم محنتی ہو، مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گی، غلط مت سمجھنا بیگم خاتون۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم اس کے گلے پر خنجر تان لیتی ہے اور کہتی ہے، اب میں کیا کروں گی، کیا تم جانتے ہو؟ البائی کہتا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا تم نے میری پیشکش قبول کر لی ہے، تم میری بیوی بنو گی، سنگر تکین کے پوتے البائی صاحب کی بیوی، اس ریاست پہ ایک ساتھ حکومت کریں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بیگم کہتی ہے، تو تمہارا خواب مبارک ثابت ہوا، میں تم سے شادی کروں گی البائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر پیچھے کر لیتی ہے، جبکہ لوگان عثمان صاحب کو لے کر قبیلے کے سامنے موجود پہاڑی پر آ پہنچتا ہے۔ قبیلے کو جلتا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگان کہتا ہے، تمہارے خیمے کے سائے میں پناہ مانگنے والے، مدد مانگنے والے ان لوگوں کی حالت دیکھو، تمہاری لالچ کی وجہ سے اس کی قیمت دیکھو، اب وہ سب اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، بعد میں جو تمہارے ساتھ کروں گا سب سے بہادر آدمی تک حیران رہ جائے گا، میرے قبیلے اور میری قوم کو ہرگز مت چھونا، مجھے مار ڈالو۔ لوگان کہتا ہے، میں تمہیں ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار ماروں گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، قبیلے کا خون خشک ہونے سے پہلے میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ لوگان کہتا ہے، کیا تم بالکل حیران نہیں ہوتے کہ تمہارے خاندان سے کون مر گیا اور کون بچ گیا؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر تم میری بادشاہت میں کسی کو ہاتھ لگاؤ تو میں تمہیں اسی کالی مٹی میں دفن کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں تمہارے گوشت کو بیڑیوں اور پرندوں کے خوراک بناؤں گا۔ لوگان کہتا ہے، نہیں عثمان، یہ تمہارے لوگ ہیں جو بیڑیوں اور پرندوں کے خوراک بنیں گے، وہ تمہارے گوشت کو چھپائیں گے جب تک کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، تب میں تمہارے خیمے میں جشن مناؤں گا۔ چلو
हमें बेड़ियों और परिंदों को भूखा न रहने दो। ये कहते साथ वो उस्मान साहब को लेकर कबीले की जानिब रवाना हो जाता है। कबीले में मुजामत जारी होती है और हान मुसलसल मंगोलों को काट रहा होता है। जरकुदै की तलवार भी बर्क रफ्तारी से चल रही होती है। इसलिए में उसका सामना अल्तोगा से होता है। अल्तोगा कहता है तुम्हारी तुर्क फितरत का अंजाम आ गया है जरकुदै। वो दिन आ गया है जब मैं तुम्हारे कबीले के सामने साबित कदम खड़ा हो जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो जरकुदै पे हमला कर देता है। जरकुदै को लड़ता हुआ देखकर गाजी भागता भागता आता है और कहता है मैं आ गया हूँ बाबा। गाजी को आता हुआ देखकर जरकुदै बहुत परेशान हो जाता है और ओलोगा को पीछे धकेल कर गाजी को रोकता है। फिर उससे कहता है जाओ गाजी यहाँ से जाओ। अल्तोगा उस पे हमलावर होता है और कहता है ये बिल्कुल तुम जैसा लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद इसे अपने नौकरों में से एक नौकर बनाऊंगा। जरकुदै उसे पीछे धकेल कर मुसलसल कहता है जाओ गाजी जाओ। ये सुनते साथ ही गाजी वापस दौड़ पड़ता है और जरकुदै अल्तोगा पे हमलावर होता है। करीबी में अलाउद्दीन, बाला खातून और बाकी खवातीन भी लड़ रही होती हैं। लड़ते हुए वो सभी मुश्किल में दिखाई देते हैं क्योंकि मंगोल बहुत ज्यादा होते हैं। एक के मुकाबले में 3, 4, 5। लड़ते लड़ते बुरहान थक के गिर जाता है और बाला खातून को भी मुश्किल में देखता है जिन्हें एक मंगोल का जोरदार थप्पड़ जा लगता है। हालात देखते हुए बुरहान भागता भागता अलाउद्दीन के पास आता है और उससे कहता है शहजादे भीड़ बहुत ज्यादा है, हम कबीले को खो रहे हैं। तो अलाउद्दीन कहता है हमें जल्दी से बाहर निकलना है, हम मजीद मुजामत नहीं कर सकते। मेरी माँ, औरतों और बच्चों को जल्दी से बाहर निकालो। यह सुनते साथ ही बुरहान पलटता है और मंगोल को काटते हुए आगे निकल जाता है। वो भागता भागता सीधा बाला खातून के पास जा पहुंचता है और उनसे कहता है शहजादे ने कबीले को खाली करने का कहा है, बूढ़ों और बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकालना है। बाला खातून कहती है कबीला हाथ से जा रहा है बुरहान। तो बुरहान कहता है ये बहुत ज्यादा है, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, जल्दी करें चलें। बुरहान चला जाता है और बाला खातून गोंजा से कहती है तुम बुजुर्गों के साथ रहो, होलोफेरा तुम बच्चों के साथ रहो। अलजन बाजियान हम आवाम के लिए हिफाजती ढाल बनेंगे। ये कहते साथ वो मंगोलों को काटते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन भागता भागता ओरहान के पास जाता है और उससे कहता है माँ और खानदान को बाहर निकाले भाई, हमारे पास कबीले को खाली करने के अलावा कोई हल नहीं बचा, हम मजीद मुजामत नहीं कर सकते, हमें जाने की जरूरत है। मगर ओरहान कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं, मैं कबीला नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी कीमत पर कबीला नहीं छोड़ूंगा। मंगोलों के आने पर वो फिर से लड़ पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि कबीले की तरफ आते हुए रास्ते में भी सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। यह देखकर उस्मान साहब बहुत गमगीन हो जाते हैं और ओलोगानों ने लेकर कबीले की हदूद में दाखिल हो जाता है। खवातीन बच्चों और बुजुर्गों की मदद करते हुए उन्हें घोड़ा गाड़ी में बिठा देती हैं और घोड़ा गाड़ी निकल पड़ती है। आइकत ओरहान के पास आकर कहता है वो बड़ी तादाद में है, मगर ओरहान फिर से कहता है मैं कबीले को इन बदमाशों के लिए नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ वो फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। दूसरी तरफ से भी खवातीन लोगों को लेकर कबीले से भाग रही होती है और बाला खातून कहती है जल्दी चलो जल्दी शाबाश जंगल की तरफ। गाजी भी हलीमा के साथ उनके पीछे पीछे जा रहा होता है, मगर एकदम से रुकते हुए कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनका एहतसाब करूंगा। ये कहते साथ वो तलवारें निकालकर वापस भाग पड़ता है। हलीमा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। सरोजा और यूसुफ अब भी मुजामत जारी रखे होते हैं। गाजी वापस कबीले पहुंचकर मंगोल पे हमला कर देता है, मगर मंगोल उसे उठाकर घोड़ा गाड़ी के साथ पटक देता है। तो गाजी उससे कहता है छोड़ो लानती छोड़ो। वहाँ पहुंचने वाली हलीमा उस मंगोल का काम तमाम कर देती है और गाजी से कहती है तुमने ये क्या किया गाजी। अलाउद्दीन भी लड़ते लड़ते मुसलसल ओरहान की जानिब देख रहा होता है। बुरहान जाकर ओरहान को पकड़ते हुए कहता है शहजादे चले, हमारा जाना जरूरी है। मगर ओरहान उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कबीला गिर रहा है, मैं इसे इनके हवाले नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही ओरहान फिर से लड़ने लग जाता है। वो लड़ते लड़ते थक हार के गिर जाता है। वो उठता है तो बुरहान फिर से उसे पकड़ लेता है और कहता है अब जाने का वक्त है शहजादे। ओरहान खुद को छुड़वाकर फिर से आगे बढ़ता है तो जरकुदै सामने से उसे पकड़ लेता है और कहता है खत्म हो गया है शहजादे, खत्म हो गया है। बुरहान कहता है हुजूर ने जो कुछ कहा था वो याद करें, रियासत के हमेशा कायम और सरबुलंद रहने के लिए आपका जिंदा रहना शर्त है। हम कबीला खो रहे हैं लेकिन रिवायात जिंदा है। अलाउद्दीन भी आकर कहता है भाई हमें जाने की जरूरत है। बुरहान भी ठीक कह रहे हैं। ओरहान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो सब उसे लेकर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। मंगोल भी उनके पीछे भागते हैं। पीछे मुजामत करने वाले सरोजा और यूसुफ मुश्किल में पड़ जाते हैं। अलाउद्दीन और ओरहान सिपाहियों के साथ मुसलसल जंगल की जानिब भाग रहे होते हैं। सिपाही पीछे आने वाले मंगोलों को तीर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। कबीले में बच्चे कुछ सिपाही शहीद हो रहे होते हैं। सरोजा और यूसुफ को भी दबोच लिया जाता है। सरोजा यूसुफ से कहता है यहीं तक था आ यूसुफ। गाजी और हलीमा भी मंगोलों के हत्थे चढ़ जाते हैं। बुलंदी पर पहुंचकर बुरहान, अलाउद्दीन, ओरहान, जरकुदै और बाकी सब कबीले को देखते हैं। ओरहान नाम आंखों से कबीले को देखते हुए कहता है हम यकीनन वापस लौट के आएंगे। वो रोते रोते जंगल की जानिब चले जाते हैं। कबीला पूरी तरह से तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। जगह जगह लाशें पड़ी होती हैं। उलुगान उस्मान साहब को लेकर कबीले में दाखिल होता है। यह मंजर देखकर उस्मान साहब के पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो कहते हैं मेरा कबीला, मेरा कबीला। मेरे कबीले के लोग वो लोगों की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर मंगोल उन्हें नहीं जाने देते। बच्चों की लाशों को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं तुमने मेरे बच्चों के साथ ये क्या किया, बेदीन लोगों तुमने ये क्या किया, तुम इनसे क्या
चाहते थे, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर एक शहीद को छूते हैं मगर मंगोल उन्हें पीछे धकेल देते हैं। दिल बर्दाश्त उस्मान साहब कहते हैं, मेरा कबीला मेरे लोग, तुमने मेरे कबीले के लोगों के साथ जुल्म किया, ए गाफिल और बेदीन लोगों। उलुगान वहाँ पड़ी लाशों पे पाँव रखता है। ये देखकर उस्मान साहब गुस्से से लाल हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, उलुगान कुत्ते मेरे करीब तो आओ। ये कहते साथ वो आसपास मौजूद मंगोलों को पीछे धकेल देते हैं और दाड़ते हुए जंजीरें तोड़ डालते हैं। उलुगान चिल्ला ही रहे होते हैं कि मंगोलों ने फिर से दबोच लेते हैं। उलुगान आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम खत्म हो गए हो उस्मान, तुम्हारी रियासत टुकड़े टुकड़े हो गई है, तुम्हारी रिवायत और झंडे सब मेरे कदमों तले हैं। अब गब्बरो उस्मान नहीं है, अब तुम नहीं। उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जो मेरी रियासत और मेरे लोगों के साथ किया है, अगर मैं तुमसे इसका हिसाब नहीं लेता तो फिर तमाम शोधा का खून मुझ पे हराम है, मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी तलवार खुश मेरे जिस्म में दाखिल हो और सुर्ख होकर बाहर निकले, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर मैं तुम्हारी जान नहीं लेता तो मुझे उस्मान मत कहना। मंगोलों की रखी हुई गर्दन पे तलवार की वजह से उस्मान साहब की गर्दन से खून रसना शुरू हो जाता है। और नाज़रीन, यही पे एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।